فرانس میں بھی رمضان المبارک کا آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ مرکزی مساجد میں نماز تراویح کے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ سپر اسٹورز پر مسلمانوں کے لیے خصوصی پورشن کے ساتھ رعایتی قیمتوں پر اشیاء دستیاب ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں پیرس میں موجود سما کے نمائندے صاحبزادہ عتیق الرحمان سے۔ جی آگاہ کیجیے گا، کو آگاہ کریں اس حوالے سے۔ فرانس میں بھی رمضان المبارک کا آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ مرکزی مساجد میں نماز تراویح کے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ سپر اسٹورز پر مسلمانوں کے لیے خصوصی پورشن کے ساتھ رعایتی قیمتوں پر اشیاء دستیاب ہیں۔ فرانس میں رمضان المبارک کا آج سے آغاز، مرکزی مساجد میں نماز تراویح کے اجتماعات، مسلمان سحری کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں صاحبزادہ عتیق الرحمان سے۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ دارالحکومت پیرس کی مرکزی جامع مسجد کی مسلمانوں کی تنظیم نے آج اعلان کر دیا ہے کہ فرانس میں یکم رمضان المبارک 18 فروری کو ہوگا، لیکن مسلمانوں کی ہی کچھ تنظیموں نے جمعرات 19 فروری کو یکم رمضان المبارک کا اعلان کیا ہے۔ دکانوں کو سجایا جا رہا ہے اور خصوصی طور پر جو پکوان ہیں ان دکانوں پر رش کل سے بہت زیادہ ہو جائے گا۔ بڑے کاروباری ادارے اور سٹورز نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ سیکشن تیار کر دیے ہیں جہاں پہ حلال فوڈز خصوصی نرخوں پر مہیا کی جا رہی ہے۔ کراچی میں ہمدرد یونیورسٹی کا 28واں کانوکیشن 1912 طلبہ کو اسناد، گولڈ میڈلز اور ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 11 طلبہ کو پی ایچ ڈی کی ڈگریاں دی گئیں۔ معروف سیاستدان اور سابق وفاقی وزیر پروفیسر ڈاکٹر عطاء الرحمان نے کانوکیشن میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ فارغ التحصیل گریجویٹس اپنی زندگیوں کو بہترین تحقیق کے حصول کے لیے وقف کر دیں، کیونکہ ماضی کے برعکس یہ علم ہی جو آج پوری دنیا کی معیشتوں کو آگے بڑھا رہا ہے۔ ہمدرد یونیورسٹی کی چانسلر محترمہ سعدیہ راشد نے گریجویٹس پر زور دیا کہ وہ زندگی میں آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں کا بھی خیال اور احساس کریں، لوگوں کی مدد کریں۔ یونیورسٹی کے اس سال کے بہترین ریسرچر کا ایوارڈ پروفیسر ڈاکٹر سید محمد مبین، بہترین ٹیچر کا ایوارڈ پروفیسر ڈاکٹر محمد فارس، جبکہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ پروفیسر ڈاکٹر کامران ظہیر کو دیا گیا۔ باجوڑ میں چیک پوسٹ پر بزدلانہ حملہ ناکام، 12 خوارج ہلاک۔ دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ کی دیوار سے ٹکرا دی، 11 جوان جام شہادت نوش کر گئے۔ دھماکے سے قریبی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا، 1 بچی شہید، خواتین اور بچوں سمیت 7 افراد زخمی ہوئے۔ علاقے میں بھارتی سرپرستی میں سرگرم مزید خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ ISPR کے مطابق ہر قیمت پر وطن کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں۔ بالکل، آپ کو بتائیں کہ باجوڑ چیک پوسٹ حملہ ناکام بنانے پر وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا پاک فوج کو خراج تحسین۔ قوم کے جانباز بیٹوں کو داد شجاعت دیتے ہوئے کہا، پاک فوج ہر لمحہ دہشت گردوں کے خلاف سینہ سپر اور پوری قوم اپنے جانبازوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی نے ایکس پر بیان میں سانحہ کے شہداء اور زخمیوں کے خاندانوں سے اظہار ہمدردی بھی کیا۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ باجوڑ چیک پوسٹ حملہ ناکام بنانے پر وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا پاک فوج کو خراج تحسین۔ قوم کے جانباز بیٹوں کو داد شجاعت دیتے ہوئے کہا کہ پاک فوج ہر لمحہ دہشت گردوں کے خلاف سینہ سپر اور پوری قوم اپنے جانبازوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ افسوسناک خبر شامل کریں گے، لاہور میں ایک اور طالبہ کی خودکشی کی کوشش۔ فاطمہ جناح میڈیکل کالج کی طالبہ نے کالج کی چھت سے چھلانگ لگا دی۔ تیسری منزل سے کودنے والی طالبہ کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسی بارے میں مزید بات کریں گے، نمائندہ سما عمر یعقوب نے ہمیں جوائن کیے۔ عمر، اس طرح کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، اس واقعے کے پیچھے وجہ کیا سامنے آ رہی ہے؟ آج بالکل یہ لاہور کا فاطمہ جناح میڈیکل کالج کا ہاسٹل ہے، جس کی تیسری منزل سے ایک فائنل ایئر کی طالبہ نے چھلانگ لگا کر خودکشی کی کوشش کی ہے۔ 22 سال اس کی عمر ہے اور آزاد کشمیر سے اس کا تعلق ہے۔ ابھی پولیس اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اس طالبہ کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور ڈاکٹر کے مطابق اس کی حالت سیریس ہے کیونکہ اس کے سر پر گہری چوٹیں آئی ہیں۔ تو CCTV فوٹیجز اور یہاں پر دیگر جو طالبہ ہیں موجود ہیں جو قیام کر رہی ہیں اس ہاسٹل کے اندر، ان کے بیانات قلم بند کیے جا رہے ہیں۔ اس طالبہ کا موبائل فون بھی پولیس نے کسٹڈی میں لے لیا اور تمام پہلوؤں سے تحقیقات کے بعد ہی کوئی حتمی جو نتیجہ سامنے آئے گا کہ کیا وجہ تھی کہ اس نے چھت سے چھلانگ لگائی۔ ٹھیک ہے، وجوہات کا تعین کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا عمر۔
वेलकम बैक। बांग्लादेश में हसीना वाजिद का धरन तख्ता होने के बाद पहली जमहूरी हुकूमत कायम। बीएनपी के सरबरा तारिक रहमान बांग्लादेश के 11वें वजीर आजम बन गए। ओहदे का हल्फ उठा लिया। वो 35 बरस में पहले मर्द वजीर आजम हैं। हसीना वाजिद की आमरीत के बाद बांग्लादेश में जमहूरी हुकूमत कायम। तारिक रहमान ने 11वें वजीर आजम के तौर पर ओहदे का हल्फ उठा लिया। वो 1991 के बाद पहले मर्द वजीर आजम बन गए। সশ্রদ্ধ চিত্তে তারেক রহমান সশস্ত্র চিত্রে সকলের প্রতি আইন অনুযায়ী যথাবিহিত আচরণ করিব। हल्फ बर्दारी की तकरीब सदर हाउस के बाहर मुनक्किद हुई। बांग्लादेश के सदर शहाबुद्दीन ने वजीर आजम से हल्फ लिया। तकरीब में 1200 से जायद मेहमानों ने शिरकत की। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 50 रुकनी काबीना के अरकान ने भी ओहदों का हल्फ उठा लिया। इससे पहले अराकीन पार्लियामेंट की हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई। अपोजिशन ने आईनी इस्लाहात के बगैर पार्लियामेंट को बेमानी करार दे दिया। पाकिस्तान में कल चांद देखा जाएगा। पहला रोजा जुमेरात को होने का इम्कान। मरकजी रुयते हिलाल कमेटी का इजलास बुध को पेशावर में होगा। इजलास की सदारत कमेटी चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। जोनल रुयते हिलाल कमेटियों के इजलास इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और कोयटा में होंगे। सुपार को साइंसी शवाहिद की बुनियाद पर पहला रोजा जुमेरात को होने का इम्कान जाहिर कर चुकी है। मरकजी रुयते हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने भी कल चांद नजर आने का इम्कान जाहिर किया। समा से गुफ्तगू में कहा, पूरे मुल्क में रोजा एक ही दिन होगा। और रमज़ान में महंगाई का जिन बेकाबू नहीं होगा। पैरा फोर्स आज से तमाम शहरों में महंगाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज महंगाई माफिया को कंट्रोल करने के लिए पुराज़म। इजलास में बताया कि 40 लाख से ज़ायद खानदानों को इमदाद फराहम की जाएगी। पाकिस्तान में जब रमज़ान आता है तो एसेंशियल कमोडिटीज़ की प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं। मेरा दिल ये है कि अगर लोग जो हैं उनको ज़रूरत है माली मुआवनत की, वो उनकी दहलीज पे पहुंचाया जाए बगैर कितारों में उनको खड़ा किए हुए। जो रमज़ान निगहबान कार्ड है वो हम इस दफ़ा तकरीबन 40 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को देने जा रहे हैं। आप इसको आज जब इस्तेमाल करेंगे इस रमज़ान में राशन खरीदने के लिए, तो इसमें आपके लिए 10,000 रुपया है। ये कार्ड एक्टिवेटेड है और ये आपके घर पे आपको डिलीवर किया जा रहा है। मैंने हिदायत आईजी साहब को भी जारी कर दी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को भी जारी कर दी है, फूड डिपार्टमेंट को भी जारी कर दी है और प्राइस कंट्रोल को भी ये हिदायत जारी कर दी गई है कि जहां पर जो है वो महंगी चीज़ें फरोख्त की गई तो वहां पर सख्त क्रैकडाउन होगा। पैरा को मैंने ये हिदायतें जारी कर दी हैं। हुकूमत ने रवा साल ज़कात का निसाब 5,03,529 रुपए मुकर्रर कर दिया। यकुम रमज़ान को अकाउंट में मुकर्ररा रकम होने पर कटौती हो जाएगी। सेविंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग और दीगर मुतालिका अकाउंट से ज़कात काटी जाएगी। पहली रमज़ान को तमाम मालियाती इदारे अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। कि सऊदी अरब में रमज़ान उल मुबारक का चांद नजर आ गया है। पहला रोजा कल होगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान कर दिया पहली तरावी कुछ देर बाद होगी। यूएई और कतर में भी चांद नजर आ गया है। पहला रोजा कल बरोज बुध होगा। तुर्की, ओमान, ब्रुनाई में रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा 19 फरवरी को होगा। मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, सिंगापुर, आज़रबाईजान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान में भी पहला रोजा 19 फरवरी को होगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मोहसिन नकवी ने बानी पीटीआई के इलाज में ताखीर का जिम्मेदार अलीमा खान को करार दे दिया। कहा अलीमा खान सारे मामलात को वीटो कर देती हैं। बानी की आंख के मामले पर भरपूर सियासत खेली गई। वफाकी वजीर दाखिला ने कहा बैरिस्टर गौहर को बतौर चेयरमैन पीटीआई अडियाला मदऊ किया। 1 घंटा इंतजार के बाद उन्होंने माजरत कर ली। कुछ लोग बानी की सेहत से ज्यादा अपनी सियासत के लिए फिक्रमंद हैं। सड़कें बंद करके लोगों को तकलीफ पहुंचाई जा रही है। रास्ते बंद करने वाले फिर देख लें कि हमें बड़ी क्लियर हिदायत हैं। उनको इन्फॉर्म किया कि जी क्योंकि आप चेयरमैन है तो जो भी चेकअप होगा आप खुद विटनेस कर लें और आप अडियाला जेल पहुंच जाएं। 1 घंटा वो इंतज़ार हम करते रहे लेकिन गौर साहब का जवाब आया कि वो नहीं आ सकेंगे। हमने फिर रब्ता किया उनके साथ। तो अपोजिशन लीडर सेनेट और
गौर साहब जो हैं वो पिम्स आ गए। पॉलिटिकल रहनुमाओं ने कहा जी हम मुतमईन हैं। अलीमा खान साहिबा ने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि अगर ये हम मान गए सारा कुछ तो इशू डाई डाउन हो जाए। इन्हीं की वजह से 3 दिन मेडिकल चेकअप नहीं हो सका। उनके लीडर्स हैं वो सारे तकरीबन ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है वो उसको वीटो करते थे। एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी बहुत हमदर्दी है, हमारा बड़ा ताल्लुक है और सारा कुछ है, और दूसरी तरफ भरपूर किस्म की पॉलिटिक्स इसमें खेली जा गई है। कम से कम कुछ लोगों का तो मुझे बड़ा क्लियर हो गया कि वो उनकी सेहत के बारे में से ज़्यादा अपनी पॉलिटिक्स के बारे में फिक्रमंद है। ये सारा रोड ब्लॉक्स, ब्रिजेस को ब्लॉक करना, लोगों को तंग करना, वो क्यों? अगर आपको प्रोटेस्ट करने का शौक है, धावा बोलने का शौक है, फिर आप खुद देख लीजिएगा क्या होता है। हुकूमत के बुलाने पर अडयाला इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए थे।